Hi friends, I'm Narsini Srinivas from NS Commerce Academy. Today I'm going to explain about electronic business. Before going to start my topic, I'm requesting you kindly subscribe my channel and press on bell button and give some likes. It will be makes me an encouragement to do further videos. Okay friends, come to the topic. Electronic business or online business means business transactions that take place online with the help of the internet. The term e-business came into the existence in the year 1996. The internet continues to revolutionize many aspects of the modern world, including business. The conduct of business activities, transactions, and process via the internet is called as e-business. This e-business definition includes activities and processes such as customer servicing, production control, business partnering, buying and selling of goods and services, processing payments, employee services, and information transfer. ఫ్రెండ్స్ మనము ఈరోజు టాపిక్ లోపల ఎలక్ట్రానిక్ బిజినెస్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాము. ఎలక్ట్రానిక్ బిజినెస్ అంటే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్, సింపుల్గా doing business through internet, not only buying and selling of goods and services, we are also including other activities which are commenced in the business process like production control, business partnering, buying and selling of goods and services, processing payment systems, employee services, etc., is known as electronic business. Okay friends, now come to the features of the online business. It is easy to set up. There are no geographical boundaries. Much cheaper than traditional business. There are flexible business hours. Marketing strategies cost less. Online business receives subsidies from the government. There are a few security and integrity issues. There is no personal touch. Buyers and sellers do not meet. Delivery of products takes time. There is a transaction risk. Anyone can buy and anything from anywhere at any time. The transaction risk is higher than the traditional business. So friends, ఎలక్ట్రానిక్ బిజినెస్ యొక్క ఫీచర్స్ మనం చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు సెటప్. మనము ఆన్లైన్లో బిజినెస్ చేయడం అనేది చాలా ఈజీ, బికాస్ వీ నీడ్ నాట్ టు సెలెక్ట్ ఏ లొకేషన్, వీ నీడ్ నాట్ టు establish a business concern in the prime location of the city like traditional business. Just simply by setting a mechanism for doing business through online, ఈజీగా మనము సెటప్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నది. నెక్స్ట్, ఎలక్ట్రానిక్ బిజినెస్ అనేది నో ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ geographical boundaries. We can buy and sell and do business activities anywhere in the world. ఎక్కడైనా సరే మనము ఈ బిజినెస్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. అండ్ ద కాస్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఈ ట్రెడిషనల్ బిజినెస్ కంటే మనకు ఈ బిజినెస్ అనేది చాలా చీప్గా ఉంటుంది. మచ్ చీపర్ దెన్ ట్రెడిషనల్ బిజినెస్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, 24/7/365 days we can do our business. There are flexible business hours అని చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ బిజినెస్ టైమింగ్స్ అనేటివి ఏమి ఉండవు. అండ్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ కాస్ట్ లెస్. ఆన్లైన్ బిజినెస్ రిసీవ్స్ సబ్సిడీస్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్. కొన్ని దేశాల్లో గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఈ బిజినెస్ చేసినట్లయితే సబ్సిడీస్ అనేటివి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాంటి బెనిఫిట్స్ కూడా పొందడానికి అవకాశం ఉంది. There are few security and integrity issues because of the cyber security mechanism. Nowadays all the buyers and sellers are protected from the hackers, and there is less risk compared to the traditional business, and there is no personal touch.
ఈ ఆన్‌లైన్ బిజినెస్‌లో కూడా మనం చూసినట్లయితే బయ్యర్ అండ్ రిసీవర్ డైరెక్ట్‌గా ఫేస్ టు ఫేస్ కాంటాక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది లేదు. పర్సనల్ టచ్ అనేది ఉండదు. డైరెక్ట్‌గా ఆన్‌లైన్‌లో కూడా మనము అమ్మడం, కొనడం చేయడానికి అవకాశం ఉంది. అండ్ buyers and sellers do not meet. Delivery of products of time. It takes some seconds, some minutes, in some cases, some days also. So, in case of digital products, within the span of seconds, we can deliver the product, and there is no transaction risk is there because payment guarantee is there, and anyone can buy anything from anywhere anytime. కస్టమర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ లో మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే ఎవరైనా సరే ఎక్కడి నుంచి ఏ ప్రదేశం నుంచి అయినా సరే ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఏ ప్రదేశంలో ఉన్నా సరే వస్తువులు కొనడానికి అవకాశం అనేది ఉన్నది. అండ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ రిస్క్ హయ్యర్ దెన్ ది ట్రెడిషనల్ రిస్క్ అని చెప్పడం అని చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే కొన్ని సందర్భంలో ఉంటాయి సైట్స్ అనేది హ్యాకింగ్ అయినట్లయితే అలాంటి సందర్భంలో మాత్రమే మనకు ట్రాన్సాక్షన్ రిస్క్ అనేది హైగా ఉండే అవకాశం అనేది ఉంది ఫ్రెండ్స్. దీన్ని బట్టి మనకు తెలుస్తుంది ఈ ట్రెడిషనల్ కామర్స్లో కంటే మనకు ఎలక్ట్రానిక్ బిజినెస్ లో ఎక్కువగా బెనిఫిట్స్ అనేవి ఉన్నాయి. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ బిజినెస్? ఈజీ టు సెటప్. So it is easy to set up an electronic business. You can set up an online business every even by sitting at home if you have the required software, a device and the internet. సో ఫ్రెండ్స్, మనము ఆన్లైన్ బిజినెస్ చేయాలంటే ఎలాంటి సెపరేట్ సెటప్ అనేది అవసరం లేదు. జస్ట్ మన దగ్గర ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ ఉండాలి. నెక్స్ట్, సిస్టమ్స్ అనేటివి అందుబాటులో ఉండాలి. దానికి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్స్ అనేటివి అందుబాటులో ఉన్నట్లయితే మనం ఈజీగా మనం ఆన్లైన్లో బిజినెస్ చేయడానికి అవకాశం అనేది ఉంది. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ చీపర్ దెన్ ది ట్రెడిషనల్ బిజినెస్. ఈ ఆన్లైన్ బిజినెస్ అనేది ట్రెడిషనల్ బిజినెస్ తోటి కంపేర్ చేసినట్లయితే చాలా తక్కువ ఖర్చుతో కూడింది. ఎలక్ట్రానిక్ బిజినెస్ ఈజ్ మచ్ చీపర్ దెన్ ది ట్రెడిషనల్ బిజినెస్. ద కాస్ట్ టేకెన్ టు సెటప్ ఏ business is much higher than the cost of required to set up a digital business. Also, the traditional cost is effectively the transaction cost is effectively less. సో మనం ఆన్లైన్లో బిజినెస్ చేసినట్లయితే తక్కువ ఖర్చుతోటి ఎక్కువ బిజినెస్ చేయడానికి అవకాశం అనేది ఉంది. ఎందుకంటే కారణం ఏంటంటే మనం ఎక్కడ ప్రైమ్ లొకేషన్లో మనము స్టోర్ అనేది ఓపెన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్, షో అనేది మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్, సేల్స్ ఫోర్స్ను సెపరేట్గా రిక్రూట్మెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇలాంటి ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కాస్ట్ ఏవైతే చాలా తక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి మనకు ట్రెడిషనల్ కాస్ట్ కంపేర్ చేస్తే ఎలక్ట్రానిక్ బిజినెస్ అనేది చాలా చీప్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, నో జియోగ్రాఫికల్ బౌండరీస్. ఎనీ వన్, ఎనీ టైమ్, ఎనీ ప్లేస్ కెన్ బై అండ్ కెన్ సెల్. So there are no geographical boundaries for the e-business. Anyone can order anything from anywhere at any time. This is one of the benefit of e-business. Next, government subsidies. Online business get benefits from the government as the government is trying to promote digitalization. Next, flexible business hours. Since the internet is always available, e-business breaks down the time barriers that location-based business encounter. As long as some has an internet connection, you might be able to reach and sell your products or services to the visitor to your business website. సో మనకు ఆన్లైన్లో మనం బిజినెస్ చేయడం అనేది చాలా ఈజీ. అదేవిధంగా it takes less time and the availability of business hours is 24 hours. మనము ఆన్లైన్లో ఇంటర్నెట్ ఉన్నంత సేపు కూడా మనకు ఆర్డర్స్ తీసుకోవచ్చు, బిజినెస్ ప్రాసెస్ చేయవచ్చు. అదేవిధంగా యాజ్ ఎ కస్టమర్ మనం 24 అవర్స్లో ఎప్పుడైనా సరే మనము గూడ్స్ కొనడానికి మరియు సర్వీసెస్ పొందడానికి మనం ఆన్లైన్లో ఎనీ టైం మనము ఆర్డర్ తీసుకోవచ్చు. కాబట్టి మనకు టైం లిమిటేషన్స్ బౌండరీస్ అనేది ఉండక, ఎందుకంటే మనకు 24/7/365 డేస్
ఫార్ములా అనేది ఇక్కడ అప్లై అవుతుంది. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ ఈ బిజినెస్? బట్ ఇట్ ఈస్ not all good news. E-business does not certain disadvantage when compared to the traditional ways of doing business. Some of the limitations of e-business are as follows. So friends, మనకు ఎలక్ట్రానిక్ బిజినెస్ లో రిస్క్ టోటల్లీ 100% ఫ్రీ అని మనం చెప్పలేము. కొన్ని సందర్భంలో కొన్ని రకాలైన రిస్క్లు అనేవి ఉన్నాయి. సో అలాంటి రిస్క్లు ఏంటంటే మనం చూసినట్లయితే ల్యాక్ ఆఫ్ పర్సనల్ టచ్. సో ద e-business lacks the personal touch. One cannot touch or feel the product. So it is difficult for the consumers to check the quality of the product. Also, the human touching is missing, as well as in the traditional model, we have contact with the salesperson. This leads to a touch of humanity and credibility. It is also build trust with customers. An e-business model will always miss out on such attributes. సో ఫ్రెండ్స్, మనకు ఆన్లైన్లో అమ్మడము లేదా కొనడం అనేది మనకు పర్సనల్ టచ్ అనేది, పర్సనల్ రిలేషన్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. సో ఎవరైనా సరే ఒక వస్తువును మనం ఆన్లైన్లో కొనాలంటే మనకు ఆ వస్తువును ఓన్లీ డిజిటల్ ఇమేజెస్, వెబ్సైట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకొని మాత్రమే మనం ఆ వస్తువును కొనడం అనేది జరుగుతుంది. పర్సనల్గా వాటిని టచ్ చేయడం కానీ వాటిని చూడడం అనేది జరగదు. కాబట్టి కొన్ని సందర్భాల్లో మనకు కొన్ని బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యే అవకాశం ఉన్నది. రాంగ్ ప్రోడక్ట్స్ సెలెక్ట్ చేసిన అవకాశాలు కూడా కొన్ని సందర్భంలో ఉంటాయి. ఎందుకంటే మన కళ్ళు మనల్ని అప్పుడప్పుడు మోసం చేసే అవకాశం ఉంది. దాంట్లో వెబ్సైట్లో ఉన్న ఫొటోస్కు భిన్నంగా కొన్ని వస్తువులు అనేటివి వాటి కలర్లో కానీ సైజులో కానీ డిఫరెంట్గా కనబడే అవకాశం ఉంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ limitation మనం చూసినట్లయితే డెలివరీ టైం. ద డెలివరీ ఆఫ్ ది product like time. In traditional business, you get the product as soon as you buy it, but that does not happen in online business. This is a lag time, often discouragement customers. However, e-business are trying to resolve such issues by promising very limited delivery times. For example, Amazon now assures one-day delivery. This is an improvement, but does not resolve the issues completely. సో మనకు మరొక మేజర్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రానిక్ బిజినెస్లో వస్తువుల డెలివరీ అనేది మనం ఆఫ్లైన్లో మనం కొన్నట్లయితే కొన్న వెంబడే మనం పేమెంట్ చేసేవాడే మనకు ఆ సెల్లర్ ఆ ప్రోడక్ట్ను మనకు అందించడం అనేది జరుగుతుంది. కానీ ఆన్లైన్లో మనము ఆర్డర్ చేసిన తర్వాత కొంత సమయం వెయిట్ చేయవలసి ఉంటుంది. సో చాలా మటుకు ప్రొడక్ట్స్ అనేటివి ఆన్లైన్లో వితిన్ 1 days మనకు అందుబాటులోకి ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో అమ్మే సెల్లర్స్ మనకు అందించడం అనేది జరుగుతుంది. కొన్ని సందర్భంలో వన్ వీక్ 10 days టైం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద డిస్టెన్స్ వెండర్ టు ద బయర్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మరి డిజిటల్ ప్రొడక్ట్స్ చూసినట్లయితే వితిన్ సెకండ్స్ వీటిని మనము పొందే అవకాశం అనేది ఉంది. సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ వచ్చేవరకల్లా there are a lot of people who scam through online business. Also, it is easier for hackers to get your financial details. It has a few security and integrity issues. This is also causes distress among the potential customers. సో మనము ఆన్లైన్లో ఎలక్ట్రానిక్ బిజినెస్ చేసేటప్పుడు కస్టమర్స్ యొక్క పర్సనల్ ఫైనాన్షియల్ డేటా అనేది కొన్ని సందర్భంలో వాళ్ళు హ్యాకర్స్ అనే వాళ్ళు మిస్యూజ్ చేసేసి మనకు పర్సనల్లీ లేదా ఫైనాన్షియల్లీ మనకు డిస్టర్బెన్స్ చేసే అవకాశం అనేది ఎంతగానో ఉంటుంది. కాబట్టి ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి సందర్భంలో కొంత సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ అనేటివి వచ్చే అవకాశం అనేది ఉంది. బట్ యాజ్ కంపేర్ టు ది రిస్క్ అండ్ రిటర్న్స్ చూసినట్లయితే మోర్ రిటర్న్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ బిజినెస్. కాబట్టి మనము ఎలక్ట్రానిక్ బిజినెస్ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ.